Hi everyone, welcome to Cognitive Entry Point YouTube channel. So in the topic Grignard reagent. So Grignard reagent simply represented as RMgX, alkyl or aryl magnesium halides. In the Grignard reagent ரொம்ப reactions சில ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு இந்த Grignard reagent ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த Grignard reagent ஜென்ரலாக வந்து ஈத்தர் சால்வெண்ட்டில் வந்து நம்ம வச்சுருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஈத்தரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மெக்னீஷியத்தோட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் வந்து மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ டியூ டு த ஸ்டெபிலிட்டிக்காக தான் அந்த ஈத்தர் சால்வெண்ட்டில் Grignard reagents வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் நியூக்ளியோஃபைல். ஏன் ஹார்ட் நியூக்ளியோஃபைல் அப்படின்னா மெக்னீஷியம் இஸ் ஹைலி எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ். ஸோ ஹைலி எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் சொல்லும்போது alkyl group or highly electron density very rich to the R group. Above R group will be more negative charge, we can say strong nucleophile. So that is what we call as hard nucleophile. And the preparation of Grignard reagent. So we take alkyl halide reacted with magnesium, we used dry ether, then we get Grignard reagent. So here we used magnesium, very pure magnesium, and also the condition will be dry ether. Suppose if we used moisture magnesium, or if it is in aqueous medium, the Grignard reagent will not form. Alkyl halide represented as Rx. X is nothing but iodine, bromine, chlorine and fluorine. So generally the alkyl halide magnesium reactivity பார்க்கும்போது generally iodine will be the more reactive than Br, than Cl, than fluorine. So we can represent it as like this. So if you take alkyl iodide, when compared to alkyl bromide, iodide will be more reactive. Organometallic reagents Gilman reagent and Grignard reagent. இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஆல்ரெடி Gilman reagent வீடியோ நம்ம எடுத்திருக்கோம். அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். கில்மானுக்கும் Grignardக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து R மைனஸ். ஸோ அல்கைல் நியூக்ளியோஃபைல் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா Gilmanuக்கும் Grignardக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லி பார்க்க போகிறோம். So first, Gilman reagent, copper organometallic reagent. So Grignard, magnesium. So Gilman reagent will be soft. Copper odia less electropositive nala. This will be acted as a soft nucleophile. If you take Grignard reagent, due to the magnesium more electropositive, the nucleophilic character will be very hard. So when we reacted with the alpha beta unsaturated carbonyl compounds, Gilman reagent undergoes 1,4 addition due to soft nucleophilic character. The same Grignard reagent along with alpha beta unsaturated ketones, it undergoes 1,2 addition reactions because it is very hard nucleophilic character. So now if you take nitro group, carbonyl group, ester, then cyanide group, Gilman reagent will not take place due to soft nucleophilic character, and all the functional groups reacted with the Grignard reagent because this will be hard nucleophilic character. Grignard reagent உடைய first property பார்க்க போறோம். Reaction with carbonyl compounds. So carbonyl compounds, Grignard reagent. So nucleophile first will attack the carbon, then the bond will polarize to oxygen. Now oxygen carries the negative charge. So here the oxygen carries negative charge. Then magnesium bromide added to the negative charge. Magnesium salt acidic treatment பண்ணும்போது நம்மளுக்கு magnesium salt alcohol convert ஆகுது.
ஸோ Grignard reagent உடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன? ரியாக்ஷன் வித் கார்பன் ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்டுக்கு மெக்கானிசம் முன்னே பார்த்தோம். ஸோ இதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம், சில ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ். ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புமே வந்துட்டு காமனாக கார்பன் ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம Grignard reagentல இருக்கக்கூடிய R-, ஸோ அது ஈஸியாக அந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆக்சிஜன் மேலே நைட்ரஜன் சார்ஜ் போகும். அப்போது இதுதான் வந்து காமன் ரியாக்டிவிட்டி ஃபார் ஆல் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ். அப்போ இங்கே என்ன, இந்த ரெண்டு பக்கமும் என்ன குரூப்ஸ் இருக்கோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிடைக்க போகுது. அப்போ என்னென்ன கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், ஸோ Grignard reagent reacted with carbon dioxide, it gives carboxylic acid. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற R குரூப் இந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணும், தென் ஆக்சிஜன் OH குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ RCOOH. அப்போ Grignard reagent carbon dioxide को react ஆச்சுன்னா will get a product of carboxylic acid. Next, same Grignard reagent formaldehyde கூட react பண்ணிச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டியது வந்துட்டு பிரைமரி ஆல்கஹால். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் மெக்கானிசம் முன்னே பார்த்துருப்போம், ஓகேங்களா? ஸோ again Grignard reagent reacted with other aldehydes, it will give secondary alcohol. Then this reagent ketone கூட react பண்ணும்போது it will give tertiary alcohol. Then the Grignard reagent reacted with amide. If R group will be hydrogen, I mean formamide, it will give aldehyde. If R group will be other alkyl groups, the product will be ketone. So if it is amide, if R group will be hydrogen, the product will be aldehyde. If R group will be alkyl group, product is ketone. Next, the Grignard reagent react with acyl halide, we get the product of tertiary alcohol. Because if R group will be hydrogen, that is formyl chloride, that is highly unstable. So generally R group will be alkyl group. So finally we get the product of tertiary alcohol. Next, Grignard reagent reacted with ester group. So if it is R will be hydrogen, I mean formic ester, it will give secondary alcohol. If R group will be any other alkyl groups, the product will be tertiary alcohols. Then Grignard reagent finally react with anhydride, it will give tertiary alcohols. So this is the simple mind map for all the carbonyl functional groups reacted with Grignard reagents. So these are the different products. Grignard reagent உடைய ஒரு reaction உடைய stereochemistry discuss பண்ண போறோம். So இது carbonyl compound. So R dash ரெண்டுமே டிஃபரெண்டா இருந்ததுன்னா இந்த கார்பனை நம்ம ப்ரோகைனல் கார்பன் சொல்ல போறோம். So இந்த ப்ரோகைனல் கார்பன்ல Grignard reagent உடைய R double dash பேக் சைடு அட்டாக் நடந்துச்சுன்னா, பேக் சைடு அட்டாக் நடந்ததுன்னா நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். அதே ப்ரோபைல் கார்பன்ல இந்த R double dash if attack in the front side, so front side அட்டாக் நடந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கைரல் கார்பன் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அது இந்த ப்ராடக்ட். ஸோ போத் பேக் சைடு அட்டாக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டின்னு இருக்கிறதுனால ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இந்த மிக்சரை நம்ம ரெசிமிக் மிக்சர்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஜெனரலாக Grignard reagentல பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெசிமிக் மிக்சர்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா போத் ஃப்ரண்ட் சைட் அண்ட் பேக் சைடு அட்டாக் ஈக்குவலாக நடக்கிறதுனால நமக்கு எப்பவுமே ரெசிமிக் மிக்சர்ஸ் தான் கொடுக்கும் Grignard reagentோட. Grignard reagent reacted with nitriles, oxygen, then carbon disulfide. So first the Grignard reagent
nitriles கூட react பண்ணி first we'll get the imine salt and the imine salt further hydrolyze பண்ணும்போது we get the product of ketone. Then the Grignard reagent reacted with oxygen, it will give peroxide. Then the same Grignard reagent reacted with carbon disulfide. So the carbon disulfide is similar with carbon dioxide. So there we get carboxylic acid. So here we get dithioacid. So next Grignard reagent next characteristic reaction is the reaction with epoxides. So generally Grignard reagent epoxide கூட react பண்ணும்போது நமக்கு further hydrolyze பண்ணிட்டு final product நமக்கு alcohol product கிடைக்குது. பட் இங்க என்ன நம்ம மெயினா டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படினா இந்த epoxide ல நமக்கு ரெண்டு கார்பன் இருக்கு. சோ இதனுடைய செலக்டிவிட்டி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இங்க வரது வந்து R- சோ நியூக்ளியோஃபைல். அப்ப எங்க இங்க வந்து ஹைலி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கோ அங்க தான் வந்து நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் பண்ணும். சோ இங்க அல்கைல் குரூப் இருக்கிறதுனால இங்க லெஸ் பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும். சோ இங்க தான் மோர் பாசிட்டிவ். அப்போ இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் R group generally attacks to the epoxide எங்க less substitution இருக்கோ அங்க தான் ஈஸியா அட்டாக் பண்ணும். சோ அப்போ R- இங்க தான் substitution இல்ல. சோ இங்க தான் less substitution. சோ இங்க தான் அட்டாக் நடக்குது. சோ once the attack நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த bond ஆக்ஸிஜன் நோக்கி போகுது. சோ magnesium X இந்த ஆக்ஸிஜன் ஆட் ஆயிட்டு will get magnesium salt. இந்த magnesium salt further நம்ம hydrolyze பண்ணும்போது நமக்கு alcohol product கிடைக்குது. அப்போ ஜெனரலா ஒரு Grignard reagent epoxide கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது எங்க வந்து least substitution இருக்கோ epoxide-ல அங்க தான் வந்து நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் ஈஸியா நடக்கும். நமக்கு சரியான alcohol product கிடைக்கும். So next property, reaction with alpha beta unsaturated ketones. So generally வந்து Grignard reagent carbon carbon multiple bonds கூட reaction நடக்காது. But alpha beta unsaturated ketones கூட Grignard reagent reaction நடக்கும். அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். So alpha beta unsaturated ketone இதுல வந்து first 1,4 addition நடந்துச்சுன்னா for example இந்த R group இங்க அட்டாக் நடந்துச்சுன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அதே மாதிரி இந்த R group இந்த கீட்டோன் கார்பன் அட்டாக் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் 1,2 அடிஷன். ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் இது. ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுடைய இந்த ப்ராடக்ட் செலக்டிவிட்டி எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா இந்த குரூப்பை பொறுத்து அமையும். இந்த குரூப் சைஸில் பெருசாக இருந்ததுன்னா நமக்கு 1,2 அடிஷன் ப்ராடக்ட் தான் வந்து மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும். இந்த குரூப் உருவளவில் சின்னதாக இருந்ததுன்னா அங்கே 1,4 ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஆல்பா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கீட்டோன்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ரியாக்டிவிட்டி ப்ராடக்ட் செலக்டிவிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த குரூப்பை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ இதே வந்து சேம் ரியாக்ஷனில் நம்ம கில்மேன் ரியாக்ஷன் போட்டோம்னா ஆர்கானோ காப்பர் ரியாக்ஷன் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து 1,4 அடிஷன் தான் நடக்கும். ஏன்னா கில்மேன் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு சாஃப்ட் நியூக்ளியோஃபைல். பட் நம்ம Grignard reagent போகிறதுனால இந்த ப்ராடக்டுடைய செலக்டிவிட்டி இந்த பர்டிகுலர் குரூப்பை பொறுத்து அமையும். Grignard reagent உடைய நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ரியாக்ஷன் வித் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் அசிடிக் ப்ரோட்டான்ஸ். ஸோ வாட்டர், ஆல்கஹால் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அசிடிக் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த அசிடிக் ப்ரோட்டான்ஸ் கூட Grignard reagent ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த Grignard reagent நியூக்ளியோஃபைல் பார்ட் வந்து கார்பனை அட்டாக் பண்ணாமல் ஈஸியாக அந்த ப்ரோட்டான் எடுக்க தான் பார்க்கும். ஸோ ப்ரோட்டான் எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு அல்கேனாக கிடைக்கும். அப்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ அல்கேன் கிடைக்குது இல்லை எவ்வளோ Grignard reagent கன்சியூம் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து நம்ம ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்டில் அன்னோன் காம்பவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்றத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் வந்து Zervitnov method to determine the or to measuring the amount of active hydrogen. Grignard reagent உடைய
சம்மரி பார்க்க போகிறோம். ஸோ கிரிக்னால்ட் ரியேஜென்ட்டோட ஃபார்முலா RMgx. ஸோ இதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆர் நெகட்டிவ், அது வந்து ஒரு ஹார்டு நியூக்ளியோஃபைல். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் டோட்டல் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை கண்டிஷனில் இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு அக்வஸ் மீடியம் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு கிரிக்னால்ட் ரியேஜென்ட் ஃபார்ம் ஆகாது. அதே மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிக் கன்வர்ஷன்ஸ்க்கு இந்த கிரிக்னால்ட் ரியேஜென்ட் யூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கார்பனைல் காம்பவுண்டை வந்து ஆல்கஹாலாகவும் அமைடை ஆல்கஹாலாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகுது இந்த கிரிக்னால்ட் ரியேஜென்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு கார்பனைல் காம்பவுண்டது ப்ரோகைரல் கார்பன், அந்த ப்ரோகைரல் கார்பனில் கிரிக்னால்ட் ரியேஜென்ட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிமிக் ப்ராடக்ட். ஏன் இந்த ரெசிமிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா அங்கே வந்து போத் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடு அட்டாக் நடக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரெசிமிக் மிக்சர் கிடைக்குது. அதே மாதிரி இதோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னா ஜெரிவிட்னாஃப் ஆக்டிவ் மெத்தட். அந்த மெத்தட் மூலமாக ஒரு அன்னோன் காம்பவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்குன்றத இந்த கிரிக்னால்ட் ரியேஜென்ட் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா உங்கள் டவுட்டை கமெண்ட்டில் போடுங்க, நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.